our spiritual food is more important. ถึงแม้ท้องของเราอิ่มแต่ว่าถ้าไม่ได้รับพระคำของพระเจ้าก็คงเหมือนกับอะไรมาขาดไปอย่างหนึ่ง Even if we are filled in our stomach or in our mouth, but if we do not have the word of God, it feels like something is missing. แต่ไม่เป็นไรผมพยายามจะเทศให้จบก่อนบ่ายโมง But don't worry, I will try to end my sermon before 1. พระวจนะคำของพระเจ้าในวันนี้นะอยู่ในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21นะครับ Our scripture text for today is found in Philippians chapter 1, verse 21. ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับพระธรรมของเอเฟซัสขอโทษนะพระธรรมของฟิลิปปี And it's found in the book of Philippians. ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลไปถึงคริสตจักรฟิลิปปีเช่นกัน It is a letter that Paul wrote to the Philippians. และที่คริสตจักรฟิลิปปีนี้มีผู้ช่วยอยู่ท่านหนึ่งนั่นก็คือติโมธี In Philippi, there is a helper whose name is Timothy. ท่านได้รับใช้คู่กับอาจารย์เปาโล And he served together with Paul. ผมเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้ทำการประกาศข่าวประเสริฐถึง3 ครั้งด้วยกัน From what I understood, Paul shared the gospel 3 times. และท่านก็ได้ตั้งคริสตจักรอยู่หลายคริสตจักร And he has managed to build many churches in that place. ก่อนที่ท่านจะได้รับชื่ออาจารย์เปาโลเป็นก็คือซาโลก่อน Before he was named Paul, he was actually Saul. หลังจากนั้นท่านก็ได้ชื่อเป็นเปาโลแล้วก็ท่านก็ได้รับใช้งานของพระเจ้าจนถึงชีวิตสุดท้ายของท่าน And his name was changed from Saul to Paul, and after that he served the Lord throughout his whole life. จากข้อพีที่ได้อ่านไปเมื่อกี้นี้ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่20-21เนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้า In Philippians chapter 1 verse 21, the scripture text that we just read, it talks about our life here on earth and our life while serving God. ฉะนั้นผมก็เลยได้ตั้งหัวข้อในวันนี้ว่าชีวิตคืออะไร So the title of my sermon for today is What is Life? ท่านทราบไหมว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไร Do you know why do we live? What is the purpose of our life? ถ้าเป็นความหมายทั่วไปก็คือเราเกิดมาเพื่อจะกิน For many people in the world, they live to eat. แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะไม่เป็นใครที่ตั้งเป้าหมายว่าจะตาย But no one here on earth, their purpose of life is to die. และจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อย And they want to live forever. ๆแล้วก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย So there would be no to be born and to suffer and to die. แต่ว่าอาจารย์เปาโลเกิดมาเพื่อตายเพื่อจะได้กำไร But to Paul, he said that he is born to die and death is gain to him. และเกิดมาเพื่ออาจารย์เปาโลจะได้รับใช้งานของพระเจ้า And he is born so that he could serve God. ฉะนั้นชีวิตของท่านและผมคืออะไร So what about your life and my life? What is our life? มีเศรษฐีคนหนึ่งมองผ่านที่หน้าต่างแล้วเห็นคนที่เก็บขยะเพื่อหาขยะแล้วก็จะไปขายที่ของเก่า A rich man looked out of his window and he saw a person looking through the trash and he wants to sell the trash that he has. หลังจากนั้นเมื่อเขาเห็นคนคุยขยะเขาก็เลยอุทานกับตัวเองว่าผมช่างโชคดีจริงๆที่เกิดมาแล้วรวย And as he looked through the window and he saw the poor man looking through the trash,
he said to himself, I am so lucky I was born rich. คนเก็บขยะเมื่อมองไปรอบๆที่เขากำลังคุยขยะอยู่ก็เห็นคนคนหนึ่งเขากำลังแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่บนถนน And the man who was picking up trash and looking for things to sell in the trash, he saw another person who is naked and walking around on the street. และเขาก็อุทานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าโชคดีแล้วที่ผมไม่ได้บ้าเหมือนคนที่เดินอยู่บนถนน So this man, he said to himself, I am lucky I was not born crazy like this man on the street. คนบ้ามองเห็นรถพยาบาลที่กำลังแล่นพาคนป่วยไปที่โรงพยาบาล And so this crazy man on the street, he saw an ambulance that is rushing someone to the hospital. เขาก็ได้อุทานขึ้นมาว่าเราโชคดีเหลือเกินที่ยังไม่ป่วย And so this crazy man, he said to himself, I am lucky I am born healthy and I'm not sick like this person in the ambulance. พอคนป่วยไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นพยาบาลกำลังเข็นศพเข้าห้องเย็น When the person who is in the ambulance arrived at the hospital, he saw a nurse pushing a dead body, and he thought. คนป่วยก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราโชคดีเหลือเกินที่ยังไม่ตาย He thought that I'm lucky that I'm still alive. พี่น้องที่รักคนตายเท่านั้นที่ไม่ต้องการโชค Dear friends, only the dead, they do not need any luck. วันนี้ทำไมคุณไม่มองความโชคดีของตัวเองที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนของขวัญและเป็นวันที่สวยงามในชีวิตของท่าน So, dear brothers and sisters, why are we not looking at our lives each day as a gift, that we are alive, that it is a gift from God, and that we are blessed, and or do we consider ourselves lucky? ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ทั้ง3แห่งที่ผมจะกล่าวนี้คุณจะเข้าใจดีว่าชีวิตของคุณคืออะไร If you put yourself in the shoes of those people that I've mentioned, you will understand better what is life. อย่างที่หนึ่งก็คือถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาล And first, let us think, for example, if we are in the hospital. 2ก็คืออยู่ในเรือนจำหรือว่าคุก Or second, if we are in jail. 3ก็คือที่สุสานหรือว่าป่าช้า Or third, when we are at a cemetery. ที่โรงพยาบาลคุณจะเข้าใจว่าจะได้ว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าสุขภาพที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีและพลานามัยสมบูรณ์ When we are in the hospital, we will think that nothing is more precious than having good health. สุขภาพดีนั้นทุกคนต้องการ All of us need to be healthy. เพราะว่าเมื่อเราสุขภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างก็มันจะดีไปด้วย Because if we are in good health, everything else follows. ในคุกเรือนจำคุณจะเห็นว่าอิสรภาพเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของท่าน But while we are in jail or while we are in prison, we will think that freedom is so precious. ไม่มีใครที่จะเข้าไปอยู่ในคุก Surely no one wants to be in jail or in prison, right? เพราะไม่มีอิสรภาพในชีวิตในการดำเนินชีวิต Because in there you will not have any freedom. บางคนเขาล่ำโซ่ไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำและเข้าไปนอนด้วย Some people in jail, they have been chained from morning to evening, and even while they are asleep, they are in chains. และที่สุดสารคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่มีค่าอะไรเลย And while you are at a cemetery, you will realize that life is just like that. There's really nothing to life. มีใครที่ไปสุสานไปงานศพแล้วมีความชื่นชมดีๆ Any one of us here, when you attend the funeral, you feel happy in your heart? ผมยังไม่มีความสุขนะ When I'm at a funeral, I wouldn't feel happy at all. แต่ผมมีความสุขที่ได้ทำพิธีศพให้กับคนคนนั้น
Although I do feel happy that I am able to be the pastor in the funeral service. แต่เมื่อคนนั้นเมื่อเสียชีวิตแล้วก็เข้าไปในเมนที่จะเผาศพ But when I see the person about to be burned, เราสงสารเขา I feel sad for them. ฉะนั้นการมีชีวิตตอนนั้นไม่มีค่าอะไรเลย And I realized that at that time when you are asleep or when you have died, there is no point at all. ไม่วันนี้ก็วันหน้าจะเป็นคิวของเรา And if not tomorrow, one day will come. It's our turn that we will be asleep as ฉะ well. นั้นอาจารย์เปาโลได้บอกให้กับเราบอกว่าการมีชีวิตก็อยู่เพื่อพระคริสต์และตายก็เพื่อได้กำไร And so Paul tells us that to live is Christ and that death is gain for him. ในที่นี้บอกว่าพื้นดินที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้และเราทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้วันหนึ่งวันนี้อาจจะเป็นหลังคาของเราและวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ก็ได้ There is a saying that goes, today the place that you are planting on, the soil that you are planting of, one day, maybe not today, but in the future, it will be the roof of our house. ความจริงที่น่าเศร้าก็คือว่าเราทุกคนมาตัวเปล่าและเราทุกคนจากโลกนี้ไปด้วยตัวเปล่าเช่นกัน The sad truth is that all of us, we come empty-handed and we will leave this earth empty-handed as well. ฉะนั้นอาจารย์เปาโลเนี่ยได้เน้นให้กับคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ตายก็เพื่อจะได้กำไร So Paul is telling us, the believers here, that we are alive because of Jesus and we live for Him. And when we die, it is gain to all of us. ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ While we have life here on earth, ขอให้เราจงอ่อนน้อมถ่อมตนและขอบพระคุณกับความโชคดีทุกอย่างที่เรามีในวันนี้ let us be humble, be thankful and grateful for all the things that we have in our lives today. ในวันนี้เรามีความโชคดีหลายสิ่งหลายอย่าง Today we are lucky or we are blessed in many areas. เรามีชีวิตอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระเจ้า We have our lives under the shelter of His love. เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงอายุป่านนี้ We should be thankful that God is extending our lives each day from the day that we are born until this very day. ฉะนั้นความโชคดีอยู่ที่เราสร้าง So our lives or our luck is based on us. We create it. คนที่มีความสุขคือคนที่โชคดีที่สุด Those people who are happy, they are the luckiest. ในพระธรรมฟิลิปปีนะครับบทที่1ข้อที่21ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็เพื่อจะได้กำไร In Philippians chapter 1 verse 21 it says, "For to me to live is Christ and to die is gain." เราจำเป็นต้องเข้าใจคำว่าการตายก็ได้กำไรและการมีชีวิตก็อยู่เพื่อพระคริสต์นั้นเราต้องรู้ความหมายอย่างนี้ว่า We have to understand these two things that is mentioned in this verse. What does it mean for me? For to me to live is Christ, and what does it mean to die is gain? ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านที่เราใช้อยู่ทุกวัน Our lives is like a coin that we use every day. There are two sides to it. เรามีเหรียญที่ใช้จ่ายในตลาดทุกวัน So we use money and we use coins every day, right? แต่ละด้านนั้นด้านซ้ายด้านขวาไม่เหมือนกัน And we see that the two sides of the coins are different. ด้านหน้าจะเป็นรูปของพระมหากษัตริย์ On one side, it is a picture of the king. แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นมีเจดีย์แล้วก็มีบ้านของพระราชวัง And on the other side, it's like a palace. ซึ่งเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบสำหรับในการใช้หนี้และก็ใช้จ่าย So this is the coin or the money that we can use to buy or to sell ถึ things. งแม้เราจะเห็นด้านหน้าด้านหลังก็มาเป็นเหรียญที่มีคุณค่าสำหรับในการ
ในการใช้หนี้ And even though these two sides might be different, but we know that it has a value. ฉะนั้นเปาโลได้กล่าวไว้ว่ามีชีวิตอย่างเหลือล้นในการรับใช้พระเจ้าจนเขาพูดได้ว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่เขาจะสละจนหมดเพื่อเห็นแก่อื่น And we know that Paul lived his life to serve God, and he dedicated his life to tell people about Jesus, and he sees that that is his purpose of life, and so he knows that to die is to gain. จริงอยู่ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ได้ข่มเหงคริสเตียนมากมาก It is true that in the beginning of his life he persecuted many Christians. แต่หลังจากที่ท่านได้กลับใจแล้วก็รับใช้พระเจ้าท่านก็ใช้ชีวิตตลอดชีวิตของท่านเนี่ยรับใช้พระองค์ But when he was converted, he spent the rest of his life after being converted serving the Lord. และชีวิตของท่านเนี่ยได้รับประสบการณ์หลายอย่างในการที่จะทำพันธกิจของพระองค์ And he has many experiences in serving God. ฉะนั้นท่านก็เลยประกาศตัวเองว่าท่านเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมอบให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลอะไร So he himself said that there are many things that he wants to give to others without asking for anything in return. ในพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 12 ข้อที่ 15 อาจารย์เปาโลก็ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวเองจนหมดเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลาย In 2 Corinthians chapter 12 verse 15 it says, "And I will very gladly spend and be spent for your souls." ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เน้นว่าท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าฝ่ายเนื้อหนังไม่ว่าความเป็นอยู่ In this verse he's telling us that he has sacrificed everything เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นที่เขาจะได้รับความรอด for the souls of others so that they could be saved. ถึงแม้ท่านไม่ได้รับความรอดแต่คนอื่นได้รับท่านก็มีความชื่นชมยินดี Even if he is not saved in the end, but if he has managed to share to others and they are saved, he will also be very อี happy. กครั้งหนึ่งในหนังสือโรมบทที่ 9 ข้อที่ 3 อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าเปาโลเต็มใจที่จะไม่รั้งสิ่งใดไว้แม้กระทั่งความรอดของเขา And in Romans chapter 9 verse 3 it says that Paul willingly gives everything that he has to others without holding back because he wants them to be saved. ความหมายก็คือว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้รับความรอดแล้ว The meaning of this is that Paul has received salvation เพราะว่าท่านได้รับใช้งานของพระเจ้าเนี่ยมากมายถึงแม้จะมีความยากลำบากท่านก็รับใช้พระองค์ because he has served God and no matter the hardship he still dedicated his life to serving God. แต่ว่าท่านยอมสละความรอดของท่านให้แก่ผู้อื่นได้ But he is also willing to give up his salvation so that others would be saved. ฉะนั้นคนมากมายบอกว่าพวกเขาจะได้ทุกสิ่งกับยกเว้นความรอดของพวกเขาความหมายก็คือว่าอาจารย์เปาโลมีคนมากมายบอกว่าเขาจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นความรอดของอาจารย์เปาโล And many people told Paul that they want everything except for the Paul's salvation. เปาโลกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าแม้ความรอดของเขาก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับเขา And Paul replied that his own salvation is not as valuable as theirs. ความหมายก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนที่ได้รับฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากอาจารย์เปาโลเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยอยากจะให้ได้รับความรอดในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 What Paul is trying to say is that he wished that everyone that he shared the gospel to will be saved and that he will get to see them when Jesus returned the second time. ในที่นี้ก็คือถ้าหากการสูญเสียความรอดของเขาจะทำให้คนอื่นได้ความรอด Paul is also trying to say if he has to lose his own salvation in order for others to be saved. อันนี้คือความหมายของอาจารย์เปาโลนั่นก็คือถ้าคนอื่นได้รับความรอดอาจารย์
เปาโลสูญเสียความรอดไม่เป็นไร That is okay for him as long as others is safe. นะครับแต่ที่เรียกว่าที่อาจารย์เปาโลเก่าก็คือถ้าการที่เขาสูญเสียจะทำให้คนอื่นเขาได้รับความรอดแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะสละความรอดของเขาเพื่อสวัสดิภาพนิรันดร์ของอาจารย์เปาโลเอง Paul is willing to lose his life, to lose his salvation in order that others might be saved because of him. อาจารย์เปาโลนะกำลังพูดว่าเขาเต็มใจจะตกนรกถ้าคนอื่นคนยิวได้ไปสวรรค์ In other words, he will be willing to even be in hell as long as others will be in heaven. อีกครั้งหนึ่งก็คืออาจารย์เปาโลเนี่ยพร้อมที่จะสละความรอดให้กับคนยิวเพื่อคนยิวเนี่ยจะได้รับความรอดเพื่อจะได้ไปสวรรค์ Paul is saying that he is willing to give the salvation that he has to the Jews so that they would be saved and they would be in heaven. ฉะนั้น